ಮೈಸೂರಿನ ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾನಲತಾ ಮೋಹನ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಇದು ಜನಮನ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾಹಿನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಮ್ಮ, ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿರಿ, ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. अपामने के समिते याप्रेतस्तमश्यामवदो मन्तन्तवोर्हं स्वाहा जन्मनि जन्मनि स्वाहा ओम सुधरमोषे वाजाय स्वाहा पदाय स्वाहा पिताय स्वाहा प्रतापे स्वाहा वसावे स्वाहा यज्ञेन कल्पान् चक्षुः यज्ञेन कल्पान् चक्षुः यज्ञेन कल्पान् वाक् यज्ञेन कल्पान् मनो यज्ञेन कल्पान् आत्मा यज्ञेन कल्पान् भट्ट यज्ञेन कल्पान् ब्रह्म यज्ञेन कल्पान् यज्ञ यज्ञेन कल्पान् ज्योतिर् यज्ञेन कल्पान् कस्वान् यज्ञेन कल्पान् स्वाक्षयं हा पशुवाजुवदवाशान्ता ब्रह्मन् पूर्णमात्रस्य दानम् योगवाददातो पृथ्वी स्वामिनाथो काम प्रतिगृहीता कामैतत्ते तवा कामः सदा भूनजामहे गणाग्ने नमः प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा श्रवणे स्वाहा आचार्यमेवेदयामि वैश्वानराय लालीलाय देमहे तन्नो अग्नि प्रचोदयात् Hey, Neil, come on.
ओम कस्यपस्य त्र्यायुषं ललाटे यमदग्ने त्र्यायुषं कंठे यद्देवानां त्र्यायुषं ओः मन्मे अस्तु त्र्यायुषं हृदि सर्वाङ्गे शिरः ओम अग्नेनय सुपदाराय विश्वानि देव महिनानि विद्वान् यो यस्मद्दूरादेनो भूयिष्ठान्ते नमः मुक्तिं विधेम ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕು ಕೈ ಮುಗಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಅಪ್ಯವಾಹನ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನ ಯಜ್ಞ ಸ್ವರೂಪನಾದಂಥ ತಾಯಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಯನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಥಾಪಿತ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಸರೋ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ಹರಿದ್ರಾಚೂರ್ಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಕುಂಕುಮಚೂರ್ಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸೀಮಾಂತ ಸಿಂಧೂರ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನೈವೇದ್ಯಂ ಮೂಲಮಂತ್ರೇಣ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ सत्यन्त्वा श्रुतेन परिशिञ्चामि धेनुमुद्रां योनिमुद्रां प्रदर्श्य अमृतमस्तु अमृतो स्तरणमसि स्वाहा ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती स्वरूपिणी त्रिगुणात्मिका राजराजेश्वर्यै नमः पायस गुणान्नं निवेद्यं निवेदयामि उत्तर महानिराजन दीपं ओम अग्निज्योतिगंगायुमतीं प्राणवतीं सर्वज्ञायोपाददामि वास्वादीम् अग्निज्योतिर्ज्योतिरस्वाहा सूर्यज्योतिर्वायुमतीं प्राणवतीं सर्वज्ञायोपाददामि वास्वादीम् सूर्योज्योतिर्ज्योतिस्सूर्यस्वाहा त्रिगुणात्मिका राजराजेश्वरी नमः परिमलपुष्पाणि समर्पयामि स्वामी रक्षान्धारयामि ओम गणानां त्वा गणपतिज्ञे हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपादिज्ञे हवामहे विधीनां त्वा गणो आयच्छत्तर्यमा प्रभोषा प्रसरस्वती प्रभादेवी ददातु नः अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानायतोदय वाचं व्यक्तव्या सरस्वतीज्ञा सवितारं च वाजिनं श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनव्यात्मम् इष्टन्देशानां मायशान सर्वलोकं मायशाना यो वेदादोऽप्रोक्तो वेदान्तेषुस्थितः तस्य प्रकृतिनीलस्य यः परस्य महेश्वरी कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् वेदोक्तमन्त्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामि ओम अनंतकोटि ब्रह्मांड जननी सकल मंत्र स्वरूपिणी ओंकार रूपिणी कमलोद्भवे ओम त्रिगुणात्मिका राजराजेश्वरी भट्टारिका बहुपराग ऋग्वेद सेवाम् अवधारय अग्निमे वराहयज्ञस्य देववर्तनम् ओदारं रत्तहातामं ओम स्वस्ति यजुर्वेद सेवाम् अवधारय चेत्वा वायवस्था देववत्सविता प्रार्थायतश्रेष्ठा ओम स्वस्ति सामवेद सेवाम् अवधारय अथर्वण सेवाम् अवधारय उपनिषत् सेवाम् अवधारय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्तिः 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 ओम स्वस्ति पुराण सेवाम् अवधारय
पादयस्थिरगणा निहते वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि दुरारिबले च देव्या तान्तुष्टव प्रणति नम्रशराधरांसा वाग्भ्यः प्रहर्षबलकोद्गमचारुदेह ॐ स्वस्ति ओम संगीत सेवाम अवधारय चिಕ್ಕದ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು अलिकुलकोमलबाले धृतमौक्तिकमाले स्तनैर्निर्मितताले क्षीराम्बुधिबाले काश्मीराङ्कितबाले नाशितभुवजाले लीलामर्चितकोले शरणागतबाले ॐ स्वस्ति ಸ್ವಾಮಿನ ಸ್ವಚ್ಛಮಂದ್ರಾತ್ ಸತ್ಯ ಸಬಲ ಸಂತಿ ಕೈಗೆ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸತ್ಯ ಸಬಲ ಸಂತಿವಂತೋ ಮಾಂತೋ ಮಾಂತೋ ಅನುಗುಣಂತು ಅತ್ರ ಆಗತಾನಾಂ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನಾನಾಂ उत्तरोत्तर अभिवृद्धि भूयाति भवन्तो महन्तो अनुगृह्णन्तो तथा च अस्मिन् दिवसे अस्मिन् आलये आचरित ललिता महात्रिपुरसुन्दरी हवन सांगतासिद्ध्यर्थं ओम जन्य समस्त फल प्राप्तिरस्तुति भवन्तो महन्तो अनुगृह्णन्तो तथा च अस्मिन् मैसूर महानगरे निवसितानां द्विपदानां चतुष्पदानां च विरोधाः निरुपद्रवाः भूयाति भवन्तो महन्तो अनुगृह्णन्तो अस्मिन् दिने सेवाकर्तॄणाम् उत्तरोत्तरवृद्धिः भूयाति भवन्तो महन्तो अनुगृह्णन्तो भारद्वाज गोत्रोत्तमस्य किरण शर्मणः यजमानस्य कुटुम्बस्य सपरिवारस्य उत्तरोत्तर अभिवृद्धिः भूयाति भवन्तु महन्तो अनुगृह्णन्तो समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु नमस्कारान् यानि कानि यानि कानि च पापानि जन्मान् कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापगन्माहं पापात्ता पापसम्भव त्राहिमां कृपया देवी शरणागतवत्सले अन्यथा शरणं नास्ति ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ नमः नमस्कारान् समर्पयामि ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬರು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬರು ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಒಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಜ್ಯೋತಿ ನೋಡಮ್ಮ ಒಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಜ್ಯೋತಿ ನೋಡಮ್ಮ ಒಳಗೆ ತಂದಿಯ ಒಳಗೆ ತಂದಿಯ ಹೆಸರು ಕಾಳಿ ನಂಗೆ ಹೆಸರು ಹೆಸರುಳ್ಳ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಮ್ಮ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಮ್ಮ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಜ್ಯೋತಿ ನೋಡಮ್ಮ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಜ್ಯೋತಿ ನೋಡಮ್ಮ ತಳಕಾಲ ಹೊಳೆಯುತ್ತ ಹೊರ ಒಳಗೆ ತಂದಿದ ತಳಕಾಲ ಹೊಳೆಯುತ್ತ ಹೊರ ಒಳಗೆ ತಂದಿದ ತಳವುಳ್ಳ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಮ್ಮ ತಳವುಳ್ಳ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಮ್ಮ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಮ್ಮ
ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಪೀಠಾರೋಹಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪನವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪನವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀಯುತ ಮಾದೇಗೌಡರು, ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ರಾಜ ಅರಸು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುದರ್ಶನ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. कल्याणायुत पूर्णचन्द्रवदनां प्राणेश्वरानन्दिनीं पूर्णां पूर्णातरां परेशमहिषीं पूर्णामृतास्वादिनीं सम्पूर्णां परमात्तमामृतकलां विद्यावतीं भारतीं श्रीचक्रप्रियबिन्दुतर्पणपरां श्रीराजराजेश्वरीम्। ओम गुरुभ्यो नमः। ಜಗನ್ಮಾತೆ ತಾಯಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಯ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಇಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುದಿನ. ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರಾಸಾದ ಪ್ರವೇಶದ ದಿನ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ತಾಯಿಯ ದೇವಾಲಯ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಾಯಿಯ ಮನೆ, ತವರು ಮನೆ ಇದ್ದಂತೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂಬ ಅನುಭವ. ಈ ದಿನದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನದಾಯಕನಾದ ಗಣಪತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ವಿನೋದ್ ರವರನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಂದನ ಗಜಾನನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿರಂಜನ ಗೌರಿ ನಂದನ ಗಜಾನನ
पार्वती नंदन शुभानन पार्वती नंदन शुभानन गजानन शुभानन गजानन शुभानन पाहि प्रभामा पाहि प्रसन्न पाहि प्रभामा पाहि प्रसन्न गौरी नंदन गजानन गिरिजानंदन निरंजना गौरी नंदन गजानन गिरिजानंदन निरंजना षण्मुख सोदर गजानन षण्मुख सोदर गजानन गजानन शुभानन गजानन शुभानन पाहि प्रभामां पाहि प्रसन्न पाहि प्रभामां पाहि प्रसन्न गौरी नंदन गजानन गिरिजानंदन निरंजना गौरी नंदन गजानन गिरिजानंदन निरंजना गिरिजानंदन निरंजना गिरिजानंदन निरंजना ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜಾನನನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ವಿನೋದ್ ರವರು. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಅವರು, ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧತು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಗವತಿಯ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಮಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮದೊಂದು ಕಾಯಕ ಸಮಾಜ. ಈ ಕಾಯಕ ಸಮಾಜದವರು ಈ ಒಂದು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಭಾರತ್ ಅರ್ತ್ಮೋರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದು, ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಯಕ ಸಮಾಜ ಈ ಒಂದು ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು, ಕಾಯಕ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಈ ಒಂದು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಏನು ಈ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಏನಿದೆ ಆ ಸಂಘಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಗವತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು 2009 ಫೆಬ್ರವರಿ 26-27 ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಾವು ಏನು ಕಾಯಕ ಸಮಾಜದವರು, ಕಾಯಕ ಯೋಗಿಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಕು. ನಾವು ದುಡಿಯುವಂಥವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋಂಥ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಗವತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು 15 ವರ್ಷಗಳು. ಈ ಮುಂದೆ 2009ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು 30 ಮತ್ತು 40 ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಗವತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು,
ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೃಪೆ ಅಥವಾ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಗವತಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಂಥ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಗವತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಮೇರೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸಕಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಂಗಣವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿವಿ. ಈ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದು ಇವತ್ತು ಭಗವತಿಯ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಗಣದ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ತಲಕಾಡು ಮಠ 2700 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ತಲಕಾಡು ಮಠ, ಅದು ಕೂಡ ಶುಕಮುನಿಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದೀವಿ. ಆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಮರ್ಪಣೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಲ್ಲ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ, ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಂತರ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುಂದೆ ಇದೀಗ ತಾನೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ JT ದೇವೇಗೌಡರು ಅಸೌಖ್ಯದಿಂದ 1 ವಾರದಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಭಗವತಿ ದರ್ಶನ ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪೂರ್ಣಾವತಿವರೆಗೆ ಇದ್ದು ತಾಯಿ ದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಖ್ಯಾತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂಥ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವರು. ಇವರು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇದು 2ನೇ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ದೇವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವಾಗವಾಗ ಕರೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ದೇವಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೂಡ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೋತೀನಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂಘಗಳು ಏನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಗವತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇನಿದೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನಮ್ಮ BMLನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು, ಅವರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ BML ಸಂಕೀರ್ಣ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದೀಗ ತನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಈಗ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಗವತಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಇದೀಗ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬಡಾವಣೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಮೈಸೂರು ಸಂಕೀರ್ಣದ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ರಾಜಾರ್ಸ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ
ಎಸ್ ಟಿ ಮಾದೇಗೌಡರ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಈ 2009ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ BML ಸಂಕೀರ್ಣದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತ ಶ್ರೀ ಡಿ ನಾರಾಯಣ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಗವತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡ ಆರಾಧಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ಅದರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಮೋಹನ್, ಇವರು ಜನಮನ ಟಿವಿಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅರಿವಿರಬೇಕೆಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತೆಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಲಕಾಡು ಶ್ರೀಮಠದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾಧೂನಾಂ ದರ್ಶನಂ ಪುಣ್ಯಂ ತೀರ್ಥಭೂತ ಹಿ ಸಾಧವಃ ಕಾಲೇನ ಫಲತೆ ತೀರ್ಥಂ ಸದ್ಯ ಸಾಧು ಸಮಾಗಮಃ. ಸಾಧು ಸಂತರ ದರ್ಶನವೇ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ. ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ದೊರಕಿದರೆ ಸಾಧುಗಳ ಭೇಟಿಯಿಂದ ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ತಲಕಾಡು ಶ್ರೀ ಗಜಾರಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಗಣ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಸವಿನಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವವನ್ನು ಸೈಡಿಂದ
ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಗಣ ಮೊದಲು ಇದ್ದದ್ದು ಚಿಕ್ಕದೆನಿಸಿ ಅದನ್ನು ವಿಶಾಲಗೊಳಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಲಬಿಂದು ನಿಪಾತೇನ ಕ್ರಮಶಃ ಪೂರ್ಯತೆ ಘಟಃ ಸ ಹೇತು ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಚ ಧನಸ್ಯ ಚ. ಅಂದರೆ ಹನಿ ಹನಿಗೂಡಿದರೆ ಹಳ್ಳ, ತೆನೆ ತೆನೆಗೂಡಿದರೆ ಕಣಜ ಎಂಬಂತೆ ಇಂದು ವಿದ್ಯೆ, ಸದ್ಧರ್ಮ, ಧನ ಇವುಗಳೆಲ್ಲರಕ್ಕೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಹೆಜ್ಜೇನು ಸವಿದಂತೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ತಾಯಿ ಸದ್ಯ ಪ್ರಸಾದಿನಿ, ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರಸಾದಿನಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ದೇವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವಳನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಈಗ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು, ಯಾಗಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವಿ ಅವಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಭಜನೆ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗ್ತಾಳೆ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ನಾವೇ स्वतंत्र आदिराजधानी श्री गजारण्य क्षेत्र गंगा सिंहासन प्रतिष्ठापनाचार्य वर्य श्रीमद्राजाधिराज गुरु भूमंडलाचार्य तलकाडुपुरवरा कावेरी तीरवासी श्री शिवशंकर महाशक्ति पीठ विराजिता त्रिशक्त्यात्मक श्री देवी सहित श्री बालकृष्ण पाद पद्माराधक श्रीमद जगद्गुरु श्री 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 गोपालानंद सरस्वती महास्वामी गुरुकर कमल संजाता श्रीमद जगद्गुरु श्री 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 गोविंदानंद सरस्वती महास्वामिना चरणारविंदयोः साष्टांग प्रणामां समर्पयामः। दीर्घतमामदेयो चिरवां दशमे युगे अपामर्तयीनां ब्रह्मा बोधिसारथि सद्गुरु चरणारविन्दाभ्यां नमः। मनोरथां प्रार्थयामि नमस्करोमि। प्राप्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रतिलेनस्य परस्य महेश्वरः। ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಅವಿನಾಶ್ ರವರು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೇ ಮಾತು, ಎಲ್ಲ ದೇವಿ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ಕಲಾವಿದರಾಗುವಂತ ಕನಸು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಶಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಎರಡೂ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ವಿಷ್ಣುಮಾಯೇತಿ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಸದಾಶಿವ ಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನಗೆ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪನವರಾಗಲಿ, ಶ್ರೀಕಂಠ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಾಗಲಿ, ಈ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಲಿ, ಮೈಸೂರಾಗಲಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ನಾನು ಮೈಸೂರು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿನಾದರೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಆಪ್ತರು ಮತ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನೇ ಇರೋದು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಚಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾಳೆ. ಕಾಂಚನಾಪುರಿ ಅಂತ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಸರಂತೆ.
ಈಗ ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಿಂದ ಈ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರಕ್ಕೆ, ಆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಈ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಇಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬಹಳ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದವರು ಶ್ರೀಕಂಠ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಪ್ರಾಯಶಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ, ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಸ್ಟೀಸು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ನಾನು ಹಿಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಪ್ರಾಂಗಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿ. ಈ ದೇವಾಲಯ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಶಯ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ, ಕೊಡುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಶರೀರದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರವ್ರದೇ ಮನೆ, ಅವ್ರವ್ರದೇ ಸಂಸಾರ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕಬೇಕು, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅವ್ರವ್ರದೇ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಳುಗೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ದೇವಿಯ ಸೇವೆ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ದೇವಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಸಮಾನ GT ದೇವೇಗೌಡರು ಅವ್ರು ಬಂದರು. ನಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಕಣವ, ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಕಣವ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಇನ್ನೇನು ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾರಂತೆ, ಹಿರಿಯ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಆಗೋಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಡಿ ಎಂದೆವು ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗಂದೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಕೂರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಣವ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಅಂದರು. ಇದ್ದು ಹೋಗಿ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿವರೆಗೂ ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆ ದೇವಿನೇ ಇದ್ದಾಳೆ, ಕೂರಿಸ್ತಾಳ್ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ನನಗೆ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗೋದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು. ಅವರು ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು, ಈ ಭಾಗಕ್ಕವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಇಡೀ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರ ಆತ್ಮೀಯತೆಗೆ, ಅವರ ಸೋದರ ಭಾವಕ್ಕೆ, ಅವರು ತೋರಿಸೋ ಪ್ರೀತಿಗೆ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೂ, ನಾನು GT ದೇವೇಗೌಡರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಮಾತನಾಡೋ ಕ್ಷಣವೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಆ ದೇವಿನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಕೆಯ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾತು ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಳ ಆ ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಿಂದು ಹೇಳೋಣ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀರ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೈಡಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣಬೇಕು. ರೆಡಿ 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 ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದೆಯಾದರೂ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜ್ರವರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಬೆಮೆಲ್ ಮೈಸೂರು, ಇವರು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ರಿ ಪ್ರಸಾದ ಇಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುರುಳೆ ಸೈಡಿಂದ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆ.
ಗುರುಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ 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 ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೇ ಇರಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾಲೀಕ ಅವಿನಾಶ್ ಹಾಗೂ ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಶ್ವರವರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನೋಡೀನಿ. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ಜಾಗದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, MLAಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, MP ಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿಂದ ಅನುದಾನ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಅನುದಾನ ಪಡ್ಕೊಬಂದ್ರೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು? ಚಿಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದವರು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮಿಟಿಯವರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಣ್ತಾ ಐತೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಹಾರ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ, ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ತಾರೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಜೊತೆ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನೇನು ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಲಾಗೋಷ್ಟು ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾಗ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ರಾಮರಾಜ್ ಅವರು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರ್ದು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಜಾಗ ಉತ್ತದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇತ್ತು. ನೋಡೋಣ ಯಾರ್ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಾಗ ಅದಲ್ಲ, ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸವ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದೇ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅದೇ. ನನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮೊಂದು ಆಸೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆದು ಎರಡು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕಮಿಟಿಯವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೂ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ತಾಯಂದಿರಿಗೂ ಎರಡು ಮಾತು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಜೈ. ಕಟ್ಟಡ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ದಿನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ ದೇವಾಲಯ ಇಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಮೆಲ್ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಇದರ ಯಶಸ್ಸು ಸೇರಬೇಕು ಎಂದರು. ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜರವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ರಾಜೇ ಅರಸ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬೆಮೆಲ್ ನಗರ ನೌಕರರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಮೈಸೂರು, ಇವರು ಮಾತನಾಡಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ರಾಜೇ ಅರಸ್ರವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಯುತ SG ಮಾದೇಗೌಡ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬೆಮೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ, ಮೈಸೂರು, ಇವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಗರಾಜು ಅವರೇ, BML ಮೈಸೂರು ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ರಾಜೇ ಅರಸ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರೇ, ಈ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ HP ಲಿಂಗರಾಜು ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪನವರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೈವ ಭಕ್ತರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು
ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಂತ್ರಗಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟ, ಒಂದು ಏಕಾತನತೆಯನ್ನು ಮುರಿಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ದೇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟುವಂಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದವರು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಏರಿಯಾ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ. ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಮೂಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಮರಾಜು ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರಲಿ. ಎಲ್ಲ ದೈವಾದಿ ಭಕ್ತರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್ ಟಿ ಮಾದೇಗೌಡರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಡಿ ನಾರಾಯಣರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬೆಮೆಲ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಮೈಸೂರು. ಇವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಶ್ರೀ 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 ಗೋವಿಂದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಬೆಳೆದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2009ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಏನಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಅಂತ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಸಹ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಿಂದ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಇದು 2ನೇ ಅಂತ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ಗೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂದಿನ ಇದ್ದಂಥ ಕಮಿಟಿಯವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥದ್ದು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವಾಗ ಬಂತು. ಏನೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸೊಸೈಟಿಯವರು ಸಹ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಅದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದೇವಿಯ ಕೃಪದಿಂದ. ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲದರೆ ಏನೂ ಸಹ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಸಹ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಸಹ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಟದ ಒಂದು ಮೈದಾನ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಂದೆ ಬರೋಂಥ ಶಾಸಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಳೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭೀಮ್. ಶ್ರೀ ಡಿ ನಾರಾಯಣರವರು 2009ರಿಂದ ಈ ದೇವಾಲಯ ದೇವಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಸುದರ್ಶನ್ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ರಾಜ
ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ಸತ್ಸಂಗ ಪ್ರಚಾರಕರು. ಇವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಸತ್ಸಂಗಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮಗೆ ಅಂತಹ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ. ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೆ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಗುರುಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಗೆ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಭಗಿನಿಯರು, ಮಾತೆಯರು ಮತ್ತು ಈ ಬಡಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ಈ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಅಂಥ ವಿದ್ವತ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಡು ಹೇಳು ಅಂದರೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ಕೊಡು ಅಂದರೂ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ, ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ, ತುಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಈಗ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಚರಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತು. ಆವಾಗ ಶ್ರೀಗಳ ಆಗಮನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮನೆ ಆಗಲಿ ಸಾಧು ಸಂತರು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುರೂಜಿಗಳು ಅವರ ಆಗಮನದಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವರ ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಪರಮ ಪಾಪಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉಕ್ತೋಕ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈಗ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದರು. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಲಲಿತಾ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಲಿತಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು 100 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಬರೀ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಎಡತೊರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 100 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಿ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ ಅದರೊಳಗೆ. ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಅನ್ನೋದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಡತೊರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅನಂತಾನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮಾತೆಯರ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ, ಅದು ಮಹಾಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ಪಠನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರೊಳಗೆ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ಇದೆ. ದೇವಿಯ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾಗಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಈಗ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯ ಒಂದು 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ.
50-60 ಸಾವಿರ ಜನನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕಲಿತು ಇವತ್ತು ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಈಗ ಕಲ್ಯಾಣ ವೃಷ್ಟಿ ಸ್ತವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆನಂದ ಸಿಂಧು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವಿ ವರ್ಣನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 50 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೀ 10 ರೂಪಾಯಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಒಳಗೆ ಅಗಾಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ದೇವರು ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೊಂದು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ವೃಷ್ಟಿ ಸ್ತವ ಇದೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ, ಇದು ಕಲ್ಯಾಣ ವೃಷ್ಟಿ ಸ್ತವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ವೃಷ್ಟಿ ಸ್ತವವನ್ನು ತುಂಬ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಡಾವಣೆಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಲಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಲಯಕ್ಕೆ 4 ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 40-50 ಅಯೋಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರಕ್ಕೆ 10ನೇ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ವಲಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ವೃಷ್ಟಿ ಸ್ತವವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಯವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬರೀ ಮಾತೆಯರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪುರುಷರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ವೃಷ್ಟಿ ಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಿಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಆ ವರ್ಣನೆ ಒಳಗೆ ದೇವಿಯ ಒಂದು 27 ಸ್ತೋತ್ರ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇದರೊಳಗೆ ಅಡಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಶಿವ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಶಿವನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇಂತಹ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಅದೊಂದು 20 ಪದ್ಯವನ್ನು ಇದರೊಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು 80 ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ವೃಷ್ಟಿ ಸ್ತವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತಾಯಿ ಆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೇನೋ ಅನ್ನೋಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರಾಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ತುಂಬ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಭಗವತಿ. ನಾವು ಅಲ್ಪ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಶಿವ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಏನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ ಶಿವಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಶಿವ ಬಂದು ತಾಂಡವ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಂಥವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪದವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಷ್ಟ ಕಲಿಯೋದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಭಾಷೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗಶಃ ಇದನ್ನ ಪದವಿಭಾಗನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಈ ಶಿವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನಿಗಿನ್ನ 1 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದರೊಳಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಈ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭವ ಬಂಧನವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಡೆದು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇದರೊಳಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ಕರಾವಲಂಬ ಸ್ತೋತ್ರನೂ ಕೂಡ ಇದರೊಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಹರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಶ್ಲೋಕ. ಅದೊಂದು 27 ಪದ್ಯ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 60-70 ಜನ ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಲ್ತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಆಸೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಲಿ ಇದ್ರ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಮೈಸೂರೇ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳು ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಶುಲ್ಕನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಬೇರೆ ದೂರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಪಾಪ ಲೇಡೀಸು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಆಟೋ ಹತ್ತಿದ್ರಿಂದ 150 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯವರು, ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು 2 ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 150 ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ತನುಮನ ಧನವನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕುಂಭಮೇಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ. ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯನೋ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಿನ್ನ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಗಂಗಾ ಮಾತೆಯ ಪೂಜೆ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಗೆ ಗಣಪತಿ ಇಲ್ದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಗಂಗೆ ಚ ಯಮುನೆ ಚ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ಕಾವೇರಿ ಜಲೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಂ ಕುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಗಂಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಭಗವತಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಚಕರ ಸಮೂಹ ಏನಿದೆ ಅವರು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ನೀವು ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ. ಮೊನ್ನೆನೂ ನಮಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜಯಂತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದಿಂದ. ಅವಾಗ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ದೇವಿಗೆ 12 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಅರ್ಚಕ ವೃಂದದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಲೋಕಾ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು ಆಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಡತೆರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯ ಅದ್ಭುತ ಮಹಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ವೃಷ್ಟಿಸ್ತವವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯರಾಗುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮಣ್ಯ ವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಮೇಡಮ್ ರವರು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾದಾನವನ್ನ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ನಾವು ಏನೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ನಾದ ಪ್ರಿಯ ಶಿವನೆಂಬರು, ವೇದ ಪ್ರಿಯ ಶಿವನೆಂಬರು, ಆದರೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯ ಶಿವ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಇದ್ದು ಪ್ರೇಮವಿಲ್ಲದ ಗಾನ ಕೇಳನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹರಿದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೃಣವಪಿ ನಚಲತಿ ತೇನವಿನ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಅಲಗಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ, ಕೋತಿ ಮರಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಯನ್ನ ತಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ಕತ್ತನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕಚ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೆಗೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮರಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವದ ಭಯವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೋತಿ ಮರಿ ಅಪ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ, ಅದೇನಾದ್ರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇನೋ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಯಂತಹ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗೋಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅರ್ಚಕ ವೃಂದದವರು ದೇವಿಯ ಆ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗಿ
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಚಕಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇನ ಶಿಲಾಭವತಿ ಶಂಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ದೇವಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗೋ ಹಾಗೆ ಅವಳ ಪ್ರಭೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಅರ್ಚಕ ವೃಂದದವರೆಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टहरणे नमो वेदांत वेद्याय गुरुवे बुद्धिसाक्षिणे अंतर्नियंतारं बहिश्च गुरुरूपिणं अभयत्रापि कृष्णांकितं वन्दे देवदीशितं श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशंकरं लोकशंकरं सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಾದ ಕಟ್ಟಡದ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಾ. ದೇವಿಯನ್ನ ಮಾತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಕ್ತರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿವಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವಳಿಗಿದೆ. ನೀವು ಕೇಳದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಯಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳೋದೇನು ಬೇಡ, ತಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವಿ ನಿಮಗೇನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ದೇವಿಯನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಗರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಾಗರದ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಶಂಕರರನ್ನ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ತಿಳಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ವಿಚಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಎಡತೊರೆ ಯೋಗಾನಂದೇಶ್ವರ ಮಠದವರು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಂಕರರ ಕೃಪೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಂಕರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಶಂಕರರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಗುರು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಕೇವಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಗಳಲ್ಲ, ಜಗದ್ಗುರುಗಳು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗುರುಗಳವರು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನವಂತನಾದ ಚಾಂಡಾಲನಾದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಗುರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಗುರುಗಳು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಶಂಕರರ ಮಾತು ಮಾತ್ರ. ಶಂಕರರೊಬ್ಬರೇ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿರೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರು ಜಗದ್ಗುರುಗಳು. ಶಂಕರರು ದೇವಿಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಶಂಕರನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಿಯೇ ಸ್ವತಃ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇವಿಯನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಈಶ್ವರನು ಕೂಡ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಶಂಕರದಲ್ಲಿತ್ತು. ದೇವಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಪೂರ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವ ನಿಮಗೆ? 0 ಅಂತ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಪೂರ್ಣವನ್ನ. 0 ಹಿಂದೆ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ 10 ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾಳೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಹಿಂದೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ರಾಜರಸರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೊದಲು ನಾವು ಬಂದಾಗ ಅರ್ಧ ಇತ್ತು, ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು, ದೇವಿಯ ಕೃಪೆ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೊರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನವರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ 20 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ವಿಚಾರಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕುಂಭಮೇಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಹಿಂದೂಗಳೇ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಹಿಂದೂಗಳೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕುಂಭಮೇಳದ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿ, ಅವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವರಿಗೆ ಜೈ ಅಂತು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಪಾಪ ಕಳೆದೋಯ್ತಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಆ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಕುಂಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ, ಆ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಸದ್ಯ ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಅಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಕುಂಭ. ಅದೇ ಪೂರ್ಣಕುಂಭಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಇದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು. ಏಕೈವ ಅಹಂ ಜಗತ್ಯತ್ರ ದ್ವಿತೀಯ ಕಾಮ ಪರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನನ್ನಿಂದ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ದೇವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವಳಿಂದನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ನಾನವಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ನಾವು ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ನಾವು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಬೇಕು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದ ಚಿಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಾನೆ? ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಅದು ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಅದು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು, ಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ, ಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಶ್ರೀ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆ. ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೋದೋಸ್ತರಿಗಿಂತ ಈ ಸರಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದು ಇಂಥ ವೀಕ್ ಡೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾನುವಾರ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರ್ತಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಂಥ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವೂ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತರಾಗಿ, ಭಕ್ತಿವಂತರಾಗಿ, ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಬಹಳ ಸುಲಭ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಹಾಗೂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇನಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಹರ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೀ ಪತಯೇ, ಹರ ಹರ ಮಹದೇವ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಇರಲಿ. ಈಗ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಆಶೀರ್ವಚನದ ನಂತರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರ ನಂತರ ಗುರುಗಳಿಂದ ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಇದೆ. ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥವರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬಂದು ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕು. ಏಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗೊಂದಲ ಆಗಬಾರ್ದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ದೊರಕುತ್ತೆ. ಗುರುಗಳು ಅವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೇ ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇನೆ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಲಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಂಗಣ ಪ್ರವೇಶ ಇವತ್ತು ಮುಗಿದಿದೆ. ಆದರೆ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯ ಏನಿತ್ತು, ಕೆಲಸ ಏನಿತ್ತು, ಅದು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಭಗವತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಗುರುಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು. ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವಿ ತಾನಾಗಿ ಒದಗಿಸ್ತವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗುರುಗಳು ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ 6 ತಿಂಗಳ